انسان اور جنات کے درمیان ایک پردہ ہے، اور جو اس پردے کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں کھو جاتا ہے۔ آج کی داستان اس شخص کی ہے جس نے کالے علم کے زور پر جنات کو تو قابو کر لیا، مگر پھر اس کے ساتھ جو ہوا وہ سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ارباز ہے اور میں ہارر سٹوری کریئٹر ہوں۔ چلیں بڑھتے ہیں سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری کراچی کی ہے۔ شہر کے کونے میں ایک پرانی گلی تھی جہاں لوگ دن میں بھی جانے سے کتراتے تھے۔ وہاں رہتا تھا بشیر۔ لوگ اسے بشیر عامل کہتے تھے۔ بشیر کوئی نیک انسان نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں لالچ کی آگ تھی۔ وہ راتوں رات امیر بننا چاہتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جنات کو قابو کرے گا، وہ مخلوق جو دنیا بدل سکتی ہے۔ بشیر نے شہر سے دور ایک ویران قبرستان چنا۔ رات کے 3 بج رہے تھے جب ہوا بھی رک جاتی ہے۔ اس نے مٹی پر ایک گہرا سرکل بنایا۔ کالے مرغے کا خون اور عجیب و غریب خوشبو۔ بشیر نے وہ الفاظ پڑھنے شروع کیے جو صدیوں سے دبے ہوئے تھے۔ اچانک قبرستان کے درخت ہلنے لگے۔ ہوا میں سڑنے والی لاش کی بدبو بھر گئی۔ بشیر کو اپنے پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی، لیکن اس نے سرکل نہیں چھوڑا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ایک امتحان ہے۔ اندھیرے سے ایک سایہ نکل کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کا قد 8 فٹ تھا اور اس کی آنکھیں جلتی ہوئی آگ جیسی۔ وہ سایہ نہیں تھا، وہ تھا جس سے دنیا ڈرتی ہے۔ بشیر کی زبان لرزنے لگی، لیکن اس نے اپنا عمل پورا کیا۔ اس نے اس مخلوق کو قسم دی، تجھے میرے لیے کام کرنا ہوگا، تجھے میری ہر بات ماننی ہوگی۔ وہ مخلوق ہنسی، ایسی ہنسی جو ہڈیوں کو چیر دے۔ اس نے کہا، میں تیرا حکم مانوں گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، تو کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اگلے ہی دن بشیر کی قسمت بدل گئی۔ اس کے پاس پیسہ آنے لگا۔ جو لوگ اسے ٹھکراتے تھے وہ اب اس کے پاؤں چومتے تھے۔ لیکن بشیر کے گھر میں عجیب باتیں ہونے لگیں، عجیب واقعات ہونے لگے۔ رات کو کمروں سے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ اس کے بچے ڈر کر اٹھ جاتے تھے۔ ان کا کہنا تھا، ابو، کمرے کے کونے میں کوئی کھڑا ہے۔ بشیر سمجھتا تھا کہ یہ اس کی کامیابی کا نتیجہ ہے۔ وہ بھول گیا تھا کہ جنات کبھی کسی کے غلام نہیں بنتے، وہ صرف موقع ڈھونڈتے ہیں۔ ایک رات بشیر کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی تجوری خود بخود کھل گئی۔ سارا سونا، پیسہ مٹی میں بدل چکا تھا، اور اس کے سامنے وہی 8 فٹ کا سایہ کھڑا تھا۔ بشیر نے چلانا چاہا، لیکن اس کی آواز نکلنا بند ہو گئی۔ اس مخلوق نے کہا، تو نے مجھے قابو کیا تھا؟ نہیں، میں نے تجھے لالچ میں قید کیا تھا۔ اب تیرا وقت پورا ہوا۔ تو نے جو منگوایا تھا اس کی قیمت دینے کا وقت ہے۔
बशीर के घर से ऐसी चीख निकली जो पूरे मोहल्ले ने सुनी। अगली सुबह घर का दरवाज़ा खुला था। बशीर अपने कमरे में मरा हुआ मिला। उसका जिस्म बिल्कुल सूख चुका था, जैसे किसी ने सारा खून निचोड़ लिया हो। उसके हाथ में मट्टी थी और दीवार पर खून से लिखा था, जिन्नात कभी किसी के ग़ुलाम नहीं बनते। आज भी उस गली से गुज़रने वालों को बशीर के रोने की आवाज़ें आती हैं। वो आज भी उसी घेरे में कैद है जो उसने खुद बनाया था। बशीर का जनाज़ा उठ चुका था, लेकिन घर में अजीबोगरीब तब्दीलियाँ आ चुकी थीं। बशीर ने जो सोना और दौलत जमा की थी वो अब मट्टी में बदल चुकी थी, लेकिन उस मट्टी से इंसानी बाल निकलते थे। उसका सबसे छोटा बेटा, जो अभी सिर्फ 5 साल का था, वो अक्सर खाली कोने में देकर बातें करता था। जब माँ पूछती, बेटा किससे बातें कर रहे हो, तो वो कहता, अब्बू कोने में खड़े हैं, लेकिन उनका चेहरा बिल्कुल अजीब है। मोहल्ले के लोग कहते हैं, बशीर ने जो सर्किल बनाया था वो मिटा नहीं था। कब्रिस्तान में वो जगह आज भी खाली है जहाँ घास तक नहीं उगती। बशीर का सबसे बड़ा बेटा सलमान अपने बाप का सच जानना चाहता था। उसने बशीर की पुरानी अलमारी से वो खाली किताब निकाली जिसके सफ़ों से खून की महक आती थी। सलमान ने गलती से वही अल्फाज पढ़ दिए जो अधूरे रह गए थे। अचानक पूरे घर के दरवाजे खुद ब खुद हिलने लगे। घर के तहखाने से जंजीरों की खींचने की आवाज़ें आने लगीं। सलमान हिम्मत करके नीचे गया। वहाँ उसने देखा कि दीवार पर बशीर का साया बना हुआ था, लेकिन वो साया हिल नहीं रहा था, चीख रहा था। बशीर की रूह उन जिन्नात की कैद में थी जिन्हें उसने काबू करने की कोशिश की थी। वो 8 फीट वाला साया दोबारा नमूदार हुआ। उसने कहा, बशीर ने हमें नहीं, हमने बशीर को कैद किया था। अब अगले 70 साल तक ये ख़ानदान हमारा ग़ुलाम है। उस रात मोहल्ले ने वो देखा जो कभी नहीं भूल सकते थे। बशीर के घर की छत पर अजीब व गरीब मखलूक नाच रही थीं। घर के अंदर से रोने की, हंसने की आवाज़ें आने लगीं। सलमान ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता उसी तहखाने में खुलता था। उसने देखा कि उसके बाप का जिस्म दोबारा ज़िंदा हो रहा था, लेकिन उसकी आँखों में बशीर नहीं, कोई और था। आज वो घर वीरान पड़ा है। गवर्नमेंट ने उस गली को सील कर दिया है, लेकिन रात के 3 बजे आज भी वहाँ से बशीर की आवाज़ आती है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैंने गलती की थी। लोग कहते हैं जो उस घर की दीवार को हाथ लगाता है वो अगले दिन अपने बिस्तर पर नहीं, कब्रिस्तान में मिलता है। जिन्नात काबू नहीं होते, वो सिर्फ इंसान का इंतज़ार करते हैं कि कब कोई पर्दा उठाने की कोशिश करे। हमारी कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।